the process of solving the problems, then it will seems to be easy. But once you start calculating by your own, then you will find some portions which can be doubtful, because our problem will be understandable, but once you take a problem from the university question paper, then in some situations you may feel how it should be done in that way. So for that purpose, you have to find extra problems. So at the end of the session, I will give you the university problems, so you can practice with that. Okay, I hope you can see the screen. So you have to pin the SO Staff Advisor page. Okay. So I hope all are ready. So everyone should take your calculator, class note, and IS 800. Okay. So during the last session, we have almost completed a problem. So in that problem, the load given was 145 kilonewton. Okay, 145 into 10 raised to 3 Newton. So you have to convert it into Newton. So this is a factored load. So for this load, you have to design a weld, a fillet weld. Okay, so since it's a fillet weld, you have to write down the equation for fillet weld. So that page is 79. So in that, you can see the equation. Here it is. LW into TE. It is the weld area. We have discussed it so many times. Since it's the first module, I am taking this much time to make it understand to everyone. Vipin Raj, okay? Okay, so LW into T is the weld area into the stress. So area into stress will give you the force. That is the basic equation. So LW into TE into FU by root 3 gamma MW. So we have substituted the values. LW, you have to find out. Since it's a design problem, you have to find out the value LW. Okay, so throat thickness, you know. Throat thickness will be TE for butt weld. Okay, so butt weld or fillet weld. Okay, so for groove weld, it will be written as TT. That we have already discussed. Okay, so 5 by 8 TT or 5 by 8 T or 7 by 8 T. That we have discussed. Now it's a fillet weld. So TE can be written as KS. Since the angle is 90 degree, angle alpha is 90 degree, so that you know, it will be like this. So here you are welding, so the angle is 90 degree. You have to take K is equal to 0.7 from the table, and S is equal to, S is the size of weld. So you have to compare the thickness of the individual plates. So one plate here is a gusset plate, and the another one is a flat, okay, a flat section. So flat section of size 75 mm by 8 mm. Okay, 75 mm by 8 mm means it's a flat with 75 mm width and 8 mm thickness. That we have already discussed. So the plate thickness are 8 mm and 12 mm. You have to take interest on the thickest plate. Okay, so that is what mentioned in the table 21. So the table 21 you can refer to. In that table, you can see page 78. Table 21, 5 mm thickness. So for 12 mm, for 10 to 20, it's 5 mm. Thickness, size of the weld. Size of the weld 5 mm. So you have to substitute 0.7 into 5 is equal to 3.5. I hope we have done all these steps.
So നമ്മൾ 3.5 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലേ. So after that you have to substitute FU410 √3 gamma MW 1.25 directly from the table. Okay, so now you have to find out LW, which is coming as 218 അല്ലേ. 218 അല്ലേ, രണ്ട് തവണ ചെയ്താലും വാല്യൂ അടക്കം ബൈ ഹാർട്ട് ആവും അല്ലേ. So you can take it as 220. Okay, so once you get 220, you can think the possibilities. Okay, here it is the flat, and here we are having the gusset plate. So here it extends infinitely. So that is why I am making it as a irregular boundary. Okay, so here if I take it as 110, it will also be 110. So total of 220 mm you will get. No restrictions, because the only restriction for the lap length is 40 or 40. Lap length in 40 or 40 mm. Here 40 is T is the thickness of the thinnest blade. 4-32 അല്ലേ, 32 millimeter അല്ലെങ്കിൽ 40 millimeter. So 40 mm കൂടുതലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. 110 എന്ന് പറയുന്നത് 40 mm കൂടുതലാണ്. So you can pass this value 110 as the lap length. So if you provide 110 and 110 in both the longitudinal sides, ഇതാണ് longitudinal side അല്ലേ, ഇത് രണ്ടുമാണ് longitudinal side, ഇത് transverse side അല്ലേ, ഇത് transverse side. ആ ക്ലാസ് നോട്ടിൽ transverse side എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് വേണ്ട. So this is the transverse side and these are the longitudinal sides. Based on the direction of load, we are taking these two types of sides, longitudinal side and transverse side. Okay, so along the longitudinal direction itself, you can provide the entire weld length. So you need not go for the transverse side. Still, you should provide some end return. So regarding the end return, it's mentioned in the code that you have to observe. So for the end return, a length of 2s should be provided. So 2s means 2 times size of the weld. Size of the weld is 5 millimeter that you have seen just now. Okay, so 2s means 2 into 5, which is 10 mm. Okay, so this is provided in order to avoid the stress concentration. So what is stress concentration? So if for example, if you are taking a piece like this and applying a tension like this, then what will happen? The stresses will be concentrated at this portion. So it is having a maximum possibility of breaking along this plane because the stress is concentrated here, because there is a sudden change in area. Here the area is this much, here the area is this much only, and at which point the area is getting a sudden change, it's at this point. Okay, so for that reason there is a maximum chance of failure at this junction. So this concept is known as stress concentration. So that concept will arise here also. So here there is a chance of failure, so you have to return it like this, so it will be safer. So you have to take a length 2s individually. Okay, so in both the corners you have to take 2s separately, so that 2s comes as 10 millimeter. That 2s is coming as 10 millimeter, so that also you have to provide. So the entire length will become 220 mm plus 2s. So that will be 2s means 2 into 5, 10, 230 mm. You have to provide, that's all. And after that you have to draw the detail. So detailing you have to show, the lap length you have to show, then the total weld length including the end returns also you have to show. So the 75 mm you can show it here. Thickness you have to specify individually. So I hope the problem is clear for you. And if you are facing any difficulty, just inform me now itself. Otherwise, we will move on to the next problem. Okay, Goban, just inform me. Anaka, Adira. At least you have to
comment on the chat section. Tansila. Anyone? Hello? I hope it's audible. Audible alla? Okay. So we will move on to the next session. Okay, I hope the code is familiar with you now. So in the code, I have already mentioned the page 78 and 79 describes weld, and regarding lap joint 10512 is expressing the concepts. So here all the concepts we have already discussed, that 40 or 40. So this concept is mentioned in the 10512 at the beginning, that you can read out. And size of weld, regarding size of weld, we have already discussed. So that is given in 10521. And size of fillet weld shall not be less than 3 mm. So that is obvious from the table 21. So the minimum size provided is 3 mm. That is for the plates with a 10 mm thickness. Okay. And regarding effective throat thickness 105.3, it mentions clearly. And regarding the K 10532, you can read out all this. So all the concepts we have provided. And regarding the intermittent weld 105.5, regarding intermittent weld only, we have not done example. So what intermittent weld in the 105.3, just read out the 105.3 clause. So if you are having 2 plates like this, and while calculating you obtained, for example, it is having a length L, and while calculating you obtained a length L1 as the weld length. Okay, so L1 length should be provided, but the length available is L. Okay, for example, and if you provide weld here itself, the weld can be completed. Okay, L1 is coming this much only. L1 is coming this much only. So this much space will get vacant without welding. This much space remain vacant, but it will not be appreciable because providing a joint like this is not safe. So in that situation, what you will do? You have to break down this length into various small portions, and you have to provide it like this. Here you have to provide a weld, then here you have to provide another weld, here you have to provide another one, like the buttons of the shirt. Okay, so that is the best example. So here one button, here another button, like that. You have to provide it. So the entire weld length altogether, if you measure and add, you will get L1, and it is distributed symmetrically. So it will provide the sufficient strength. Okay, so if you provide it like this, then it is called as intermittent fillet weld. Okay, so it is the groove weld. So I have taken here as an example of groove weld. Still for fillet weld also you can provide like this. Okay, so that you can imagine. So here, this is the distance or spacing in between the intermittent welds. So regarding the spacing, they have mentioned in the IS code, and regarding the size also they have mentioned. So the intermittent weld size should not be less than 2s. That is mentioned. 2s, where s is the size of the weld. That is mentioned. So the individual length should be greater than or equal to 2s. That is mentioned. And also regarding the spacing, they have mentioned 20 or 50 mm. 20 or 50, sorry, 20 or 25 mm. 20 or 25 mm. So this is the, where T is the thickness of the thinnest plate. Two plate thickness of the thinnest plate നോക്കുക, അതിനെ 12 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെ, അതും 25 mm. സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ വലിയ വാല്യൂ. സോ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം സ്പേസിങ് അല്ലെ. അതും കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോഡ് ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ, എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ വരുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. അഥവാ ഇൻ കേസ് വളരെ നല്ല വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കുക, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ, അല്ലേ. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും അതിന്റെ അവൈലബിൾ അല്ല, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഇതുവരെ ചോദിച്ചും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ കോഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം. അതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫില്ലറ്റ് ഇല്ല 10.5.3 പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. വെൽഡിൽ ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ ക്ലാസ് നോട്ടിലെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നോട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എൻ 8 mm തിക്ക് Fe410 grade steel plate. Okay, have you found out the question from the class note? Question കിട്ടിയോ? അതോ വായിക്കണോ? Anyone? An 8 mm thick Fe410 grade steel plate of 300 mm width. വായിക്കണോ question? ആതിര. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. An 8 mm thick Fe410 grade steel plate of 300 mm width is to carry a factored tensile force of 900 kilonewton. Is to carry a factored tensile force of 900 kilonewton. So the factored tensile force here is 900 kilonewton. Since it is factored, it can be taken as the design load. Okay, so at the beginning you can write design load is equal to factored load, which is equal to 900 kilonewton. Otherwise you have to multiply the given load. If it is given as service load, then you have to multiply it with 1.5. In this step you have to show that. Okay, so in the question directly the factored load is given as 900 kilonewton and the plate is to be welded at the site. So site welding ആണെന്ന് കിട്ടല്ലോ. Plate is to be welded at the site. ഗാമ MW എത്ര എന്ന് എഴുതിക്കോ, അല്ലേ. സൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും? 1.5 എന്ന് എടുക്കും, അല്ലേ. സോ ദ പ്ലേറ്റ് is to be welded at the site to a gusset plate 12 mm thickness, അല്ലേ. To a gusset plate 12 mm thickness. Design a fillet weld if the overlap is limited to 350 mm. Design a fillet weld if the overlap is limited to 350 mm. Okay, overlap is limited to 350 mm. Okay. I hope the question is clear. Why there is only 22 students? The rest of the students need not to study all this. They know everything by their own, or they don't want to study. Okay, I hope you got the problem. At least you have to respond whether the problem is clear or not. Clear അല്ലേ? Okay, so how to solve it? Just you have to follow the procedure that we have done already. So 900 can be equated to LW direct എഴുതി കൂടെ LW into T into FU by root 3 അല്ലേ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 900 into 10⁻³ എടുക്കുക, അല്ലേ. നമുക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാം, കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ന്യൂട്ടണിലാണ്, അല്ലേ. FU അല്ല ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റി, അല്ലേ. സോ ഡയറക്ട്ലി യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. LW is the weld length that you have to find out, അല്ലേ. സോ TE throat thickness നമുക്ക് 12 mm ആണ് നമ്മുടെ തിക്നെസ്, അല്ലേ. സോ അതേപോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? 8 mm തിക്ക് Fe410 ഗ്രേഡ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ T1 T2 എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലേ. 8 mm. സോ നമുക്കിവിടെ 8 ആണ് തിക്നെസ്, അല്ലേ. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ തിന്നസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു find out the
എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് അല്ലേ. ത്രോട്ട് തിക്നെസ് എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? നിങ്ങൾ നേരെ കോഡിലേക്ക് നോക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ. ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ. 0.7 × 5. ഇവിടെ 12 mm തിക്നെസ് ഓഫ് ദ തിക്കസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് 12 mm അല്ലേ. നമ്മൾ ടേബിൾ 21 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? വാല്യൂ 5 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. S5 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. K എത്ര തന്നെയാണ്? 0.7. ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഒന്നും വരക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അല്ലേ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. ഇത് തന്നെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്യൂഷൻ ഫേസസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. Since it's 90 degree from the table 22, it's obtained as 0.7. Same steps. So 3.5 mm directly you will get. Just you have to substitute 3.5. FU 410. All same ആണ്. √3 into 1.25 അല്ലേ. ഗാമ MW 1.25. ഗാമ MW നമ്മൾ ഫീൽഡ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ 1.5. നേരെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. സോ ഫീൽഡ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലാണ് 1.5, ഷോപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ 1.25 വരെ അല്ലേ. ഷോപ്പ് വെൽഡിംഗിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. സോ ഫീൽഡ് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിറ്റുവേഷൻസ് സിവിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുക, 1.5 കൊടുക്കുക അല്ലേ. ക്വസ്റ്റനിൽ ഷോപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണുള്ളത്, അപ്പോൾ 1.25 കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ എന്ത് കിട്ടും? LW വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് മി ദ വാല്യൂ. LW എത്ര കിട്ടുന്നത്? Anyone? $1630 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 1630 millimeter. Anyone? Please, at least you have to chat whether you are getting it or not. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? റിഷിൽ, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സിജിൻ, ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. സോ നമുക്ക് LW കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാപ്പ് ലെങ്ത് 350 എടുക്കണം എന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ സിൻസ് ദ ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 350, സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. So this is the gusset plate and this is the plate section. Okay. So here lap length is 350. ഇവിടെ 350 mm. സോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടുത്തെ 350, ഇവിടുത്തെ 350 അല്ലെ. ഇതും ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. സോ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 2 × 350, 700 അല്ലെ. 700 mm ആയി along the longitudinal direction അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷനിൽ എത്രയാണ്? 700 mm അല്ലേ. പിന്നെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലോ along the transverse direction here along the transverse direction the width is given as width എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 300 mm width തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 8 mm thicknessഉം 300 mm width എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. width 300 mm. which is given in question. So that also you can add. So total 1000 mm you will get. So that 1000 is not sufficient. Here you need 1630. 1630 ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 1000 സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ 350 കൂട്ടാനും പറ്റില്ല അല്ലേ. ദ ഓവർലാപ്പ് ലെങ്ത് ഈസ്
restricted up to 350. More than 350 you cannot provide. So at that time you should go for slot. സ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകണം. സോ ഈ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഈ പ്ലേറ്റ് തീർന്നു അല്ലേ. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോട്ടിൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, 350 കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ. 350 ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എത്രയാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്? ഓൾറെഡി ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് അത് എത്രയാണ്? 300 അതുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് 350 ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് ഇത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതും അല്ലേ. ഈ കാണുന്ന 4 സ്ലോട്ട് ലെങ്ത് അല്ലേ. ഇതൊരു സ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ആണെന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ L1 എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. ഈ കാണുന്ന L1 1 2 3 4 അല്ലേ. ഇത്രയും L1 ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെ അല്ലേ. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ weld length is already there, which contributes to this 1000 millimeter. Okay, so the extra weld length that is coming here is these 4 slot lengths അല്ലേ. ഈ 4 സ്ലോട്ട് ലെങ്ത്തുകളാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അല്ലേ. അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ. സോ അത് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഈ 1630 630 ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് അല്ലേ. ആ 630 നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? 4 സ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്, എത്ര കിട്ടും? 157 അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്, 157.5 അല്ലേ. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇത്രയും ലെങ്ത് നമ്മൾ സ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ. സോ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 1630 മില്ലിമീറ്റർ ലാപ്പ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എനിവൺ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഈ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? So you have to find some other means to satisfy this 160 millimeter. You can provide slot like this. Okay, so the extra length that is coming in the slot is 4 times the slot length. So rest of the length is already provided within this 1000. So you have to find how much slot length should be provided like this അല്ലേ. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന 634 തവണ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം 157.5 ടൈംസ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ 4 കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, ഇതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കോഡ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ. സോ അതിൽ നമ്മൾ മിനിമം ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് 2T or 25 mm അതല്ലേ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2T or 25 mm. ഓക്കെ, സോ അതിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. 2 times the thickness. സോ thickness എത്രയാണ്? 8 അല്ലേ. സോ 2 times thickness of the plate on which the slot is made അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ തിന്നസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ സ്ലോട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ T എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും? നമുക്കിവിടെ 16 കിട്ടും അല്ലേ. സോ 16 mm or 25 mm. സോ നമുക്കിവിടെ 25 mm ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഈ 25 mm ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. അതെങ്ങനെ നോക്കാം? നമുക്കിവിടെ മൊത്തം 300 അല്ലേ. സോ മൊത്തം 300ൽ നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പം നമുക്ക് 5 അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും? ഒന്നിന് 50 mm എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. സംഭവം കിട്ടിയില്ലേ? ഇവിടെ 50, ഇവിടെ 50 50 50 50 അല്ലേ. അങ്ങനെ മൊത്തം 6 50 കൂടി ചേർന്നിട്ട് എത്രയായി? 300 ആയി. നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്പേസിങ്, ഒരു സ്പേസിങ് എത്രയായിരിക്കും? 50 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു 50 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്പേസിങ് സഫിഷ്യന്റ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് 25 mm സ്പേസിങ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് 50 mm സ്പേസിങ് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം 300നെ 1 2 3 4 5 അല്ലെ. 1 2 3 4 5 5 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 60 വരും അല്ലെ. 60 mm വരും. സോ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 60 mm ആണ് സ്പേസിങ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് വെൽഡുകൾ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടിന്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലെ. സ്ലോട്ടിന്റെ വിഡ്ത്ത് 60 mm ആണ് വരിക. സോ വിച്ച് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലെ. 25 or 16 mm ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ
ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ extra steps that you have to follow for slot welding is this much only. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. സോ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് വരും. പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് ഒന്നും എവിടെയും ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിയറി പഠിച്ചാൽ മതി. പ്ലഗ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ IS 816 കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനോട് നോക്കുക. സോ അതിന്റെ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ അതിന്റെ കോർണർ, അല്ലെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കോർണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എക്സാക്ട് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല, കോർണർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ കോർണർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അതുപോലെ അതിന്റെ ലെങ്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എല്ലാം ജസ്റ്റ് 816 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 816 നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം ഹാളിൽ അലൗഡ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടത് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് പോലും ഒറ്റ തവണയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടത്. സോ അത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പ്ലഗ് വെൽഡ് ചോദിച്ചില്ല. നമുക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിൽ പ്ലഗ് വെൽഡിന്റെ പ്രോബ്ലം അവൈലബിൾ ആണ്, ചെയ്യാം. അതല്ലേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അതല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? റിഷിൽ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്റർമീഡിയന്റ് വെൽഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയന്റ് വെൽഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ആ സ്പേസിംഗിൽ നമ്മൾ ഇൻ നോ കേസസ് ഇറ്റ് ഷാഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 200 mm എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 200 mm എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ, അതിനേക്കാൾ കൂടാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കോഡിൽ. സോ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം, കോഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ. 200 mm ആണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൂടെ നോക്കാം അല്ലേ. ഇന്റർമീഡിയന്റ് വെൽഡ് ഒന്നും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ദിസ് മച്ച് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, റിഷിൽ പറഞ്ഞോ. റിഷിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവൺ? വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതിൽ. വെൽഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. ജയറാം, I hope you can. Okay, so I hope you can move on to the next module. So in the so before that, today itself I will share you the university problems. So every problems you can solve by these concepts. Moreover, you have to read out the code. So in the class note I am providing you the sections clearly. And you need not by heart all the sections clause by clause, because you will be provided with the IS 800. അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ. സോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോഡിലുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഷിയർ പ്ലസ് ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ 81 പേജസിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. സോ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ്, അതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് എഡ്ജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ T-1.5 എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. തിക്നെസ് T-1.5 എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്ലാസ് നോട്ടിൽ ചെയ്ത്. അതങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെ. സ്ക്വയർ എഡ്ജ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചതാണ്. അതിൽ ഡൗട്ട് വരണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ. എന്താണ് T-1.5 എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം? നമ്മൾ സ്ക്വയർ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് കട്ട് എഡ്ജ് എന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വയർ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു നമ്മൾ തിക്നെസ് T ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, T-1.5 എടുക്കും അല്ലെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൗണ്ട് എഡ്ജ് അല്ലെ, റൗണ്ട് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ 3/4 ടൈംസ് T എടുക്കും അല്ലെ, 3/4 ഓഫ് T എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും, മനസ്സിലായില്ലേ. നമ്മൾ സൈസ് ഇത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ K ടൈംസ് ദിസ് വാല്യൂ അത് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ പേജ് 80 കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. പേജ് 80 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. T-1.5 എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. അതേപോലെ 3/4 T എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു. 1/4 T മുകളിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3/4 T വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദേ മെൻഷൻ
specifically that the edge is square, അല്ലെ എഡ്ജ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഡയറക്ട്ലി ബൈ ടേക്കിംഗ് ടി വാല്യൂ, അല്ലെ ടി വാല്യൂ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണ് റൗണ്ട് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ T-1.5 നോട്ടിൽ ചെയ്തത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അത് നിങ്ങൾ ആ പേജ് 80 ഫിഗർ നോക്കുക. ഫിഗറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെഷ്യലി ഡൈനാമിക് ലോഡിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 79 ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് അപ്ലൈഡ് ടു എഡ്ജ് ഓഫ് എ പ്ലേറ്റ്, അല്ലെ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പ്ലേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ 1.5 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.5 ടൈംസ് അതുപോലെ 3 മില്ലിമീറ്റർ മിനിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ വെൻ ഫില്ലറ്റ് വെൽസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ പ്ലേറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് നോക്കാം തിക്നെസ് എടുക്കുമ്പോൾ വരുത്തേണ്ട വേരിയേഷൻ. സോ ക്വസ്റ്റനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ എഡ്ജ് എന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സ്ലോട്ട് വെൽഡിന്റെ പ്ലഗ് വെൽഡിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും 800 തരുന്നില്ല. അതിൽ ആ 105.713 നോക്കുക, സ്ലോട്ട് ഓർ പ്ലഗ് വെൽഡ്. സോ അതിൽ 105.711 പോകാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ഇക്വേഷൻ, അല്ലേ നമ്മൾ FU/√3 ഗാമ MW ഇൻറ്റു LW ഇൻറ്റു T, അല്ലേ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പ്ലഗ് വെൽഡിൻ്റെയും സ്ലോട്ട് വെൽഡിൻ്റെയും കേസിൽ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ അതാണ് നമ്മൾ കോഡ് ആകപ്പാടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നതെല്ലാം 816 816 ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്ലഗ് വെൽഡിൻ്റെയും സ്ലോട്ട് വെൽഡിൻ്റെയും ലിമിറ്റേഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ 816 ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല, അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുമില്ല. പക്ഷേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ട് വെൽഡിനും പ്ലഗ് വെൽഡിനും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ കോർണർ ഡയമീറ്റർ അതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്പേസിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലോട്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 10/10 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവശ്യമില്ല, തിയറിയിലും ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല. കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷനും ഷിയർ ഒന്നിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വെക്ടർ അഡീഷൻ നടത്തുക. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റൂട്ട് ഓഫ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാത്തിനും സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സസിന്റെ അഡീഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ FA² + 3Q², അതിന്റെ റൂട്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഷിയർ, അല്ലെ ബെയറിംഗും ബെൻഡിങ്ങും ഷിയറും മൂന്നും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അതൊക്കെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ ബെയറിംഗും ബെൻഡിങ്ങും ഷിയറിംഗും അതിലുണ്ടോ എന്ന് ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കല്ലേ. ഇതുപോലെ 2 പ്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. 10/5 10/2 ഒക്കെ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ if you move on to the second module, here you specifically studying some extra portions from the first module. So it is just a continuation of the first module only. So I am taking it without any break. Okay, so in the second module you can see the additional facts. Here we are concentrating only in tension. So tensile members are specifically designing. So these design steps will be useful for the coming modules. കമ്മിങ് മോഡ്യൂൾസിന്റെ ചെറിയ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾസിലെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലേ. സോ പ്ലസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ വിത്ത് IS സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റീൽ ടേബിൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. സോ നമ്മൾ SP6 സ്റ്റീൽ ടേബിൾ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റീൽ ടേബിൾ യു വിൽ കം അക്രോസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ്. സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ, ചാനൽ സെക്ഷൻ, അല്ലേ T സെക്ഷൻ, ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ, I സെക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നും കൂടിയുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെസ്, പ്ലേറ്റിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding, നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ, അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ. എന്താണ് വ്യത്യാസം? വൺസ് യു പ്രൊവൈഡ് എ ബോൾട്ട്, അല്ലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ബോൾട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂള് ബോൾട്ടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു bolt it like this, then you will see 2 types of sections. This is the gross section and this is the net section. We assume yielding takes place along the gross section and rupture takes place along the net section.
Rupture means it gets into two pieces. Yielding means it's getting elongated. Okay, so here it is yielding and here it is rupture. So the equations also you can see in the page 32. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേജ് 32 33 മുതലാണ് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത്. സോ ആ പേജസ് നോക്കുക. സോ അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ യീൽഡിങ്ങിന്റെയും നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. TDG TDN, ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ ലീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TDG, നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TDN അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ TDN ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 0.9 FU അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ റപ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും 0.9 എടുക്കും. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കിട്ടിയ സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അല്ലെ, ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയോട് കൂടെ സ്ട്രെസ് ചേർക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. നെറ്റ് ഡിസൈൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ, നെറ്റ് ഡിസൈൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്, അതാണ് NDT യുടെ ഫുൾ ഫോം. സോ അതെന്തായാലും എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ ആണ് അല്ലെ, നെറ്റ് സെക്ഷന്റെ റപ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് AN ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെ. AN എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഏരിയ. സോ AN ഇൻറ്റു FU ഇൻറ്റു ഒരു 0.9 വരും അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഒരു ഗാമ വാല്യൂം വരും അല്ലെ അടിയിൽ, ഗാമ M1 അല്ലെ, ഗാമ M1 ആണ് ഇവിടെ വരിക. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കോഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ. അതേപോലെ അല്ലെ, നിങ്ങൾ കോഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ പോവുക. നമ്മൾ നെറ്റ് ടെൻഷൻ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് 0.9 വരുന്നു, സ്ട്രെസ് വരുന്നു അല്ലെ. സോ നമുക്കിവിടെ റപ്ചർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ FU വന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാം. റപ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻഡ് അല്ല. സോ നമുക്ക് അവിടെ റപ്ചർ തന്നെ സംഭവിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈൽഡിംഗ് ആണെന്നെങ്കിലോ, ഈൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ FI ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ. അവിടെ ഈൽഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ FUം ഇവിടെ FIയും വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നെറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നുകൊണ്ട് AN എടുക്കുന്നു അല്ലെ, ഗാമ M1 ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും വരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഗാമ M0 ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വരിക അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ FU, പിന്നെ അതുപോലെ ഏരിയ വരുമ്പം AG ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ, ഗ്രോസ് ഏരിയ, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആയിരിക്കും വരിക. സോ പേജ് 32 നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലർ കൂടിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ടു ഫെയിലേഴ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എനിവേ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അല്ലെ. പേജ് 34 നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് 33 കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ച് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ അല്ലെ, സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഗേർഡ് ബോൾട്ടിങ് വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ടുഡേ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ us to wind up. So I hope the concept is clear for you. Concept clear അല്ലേ അതുന? So that 3 types of failures we will discuss. Abhirami, Akshaya, Anaga, Anjusha. Others still absent now. Yes or no? Joshua absent. Yeah. Usman present അല്ലേ? Usman. Okay. Bibilesh Vismaya. Bibilesh Vismaya present അല്ലേ? Okay. Bibilesh. Okay. So I hope you can
Okay, Sijin present. So, okay. So we will